এইটো পেৰাগ্ৰাফ শুনিব ভালকৈ এইটো but he had the courage to hear every lesson to the very last but though MML's heart was completely broken he became very much sad the miserable fellow but he had that much courage to hear every lesson to the end. That means though he was feeling very much weak, he was feeling very much pathetic, he felt very much sorry, very much sad, but still he had the courage to complete his all the classes on that particular day. যদিও MMLৰ সেইদিনা শেষ পাঠ কাৰণে তেওঁৰ বৰ দুখ লাগিছিলে, তেওঁৰ হৃদয় ভাঙি চুৰমাৰ হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, তথাপিও কিন্তু তেওঁৰ সেইদিনা প্ৰত্যেকটো ক্লাছ শেষলৈকে কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ সেইখিনি সাহস আছিলে. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, bu. So after the lesson in writing, they had another class. That was the class of history. তেওঁলোকৰ কি হ'ল আমি গমেই পালোঁ, গ্ৰামাৰ পিছত হাতৰ আখৰ লিখা ক্লাছ আছিলে আৰু হাতৰ আখৰ লিখা ক্লাছ শেষ হ'ল. তাৰপিছত নেক্সট এটা অন্য ক্লাছ আছিলে, সেইটো আছিল তেওঁলোকৰ বুৰঞ্জীৰ ক্লাছ, হিষ্ট্ৰী ক্লাছ. And when MML was conducting the class of history for the group of little France, at that moment the babies means actually the nursery students, they were chanting, that means they were studying, they were pronouncing their ba, be, bi, bo, bu. So ba, be, bi, bo, bu means actually this is the alphabets that in the primary school the beginners students they are often taught b plus a equal ba, b plus e equal b. So such kind of pronunciations are being taught at that moment. The nursery students they were trying to read their alphabets like ba, be, bi, bo, bu. অৰ্থাৎ যেতিয়া MML ৰ নেক্সট ক্লাছটো আৰম্ভ হ'ব হ'ল লিটল ফ্ৰান্সৰ সিহঁতৰ ক্লাছৰ কাৰণে সেইখিনিত বুৰঞ্জীৰ ক্লাছ আছিলে আৰু MML সিহঁতক বুৰঞ্জীৰ পাঠ শিকাব আৰম্ভ কৰিছিলে. সেইখিনি সময়ত যিখিনি নাৰ্চাৰী ষ্টুডেণ্ট আছে, বেবিজ মানে ইয়াত নাৰ্চাৰী ষ্টুডেণ্টখিনিক কৈছে, যিখিনি একদম বিগিনাৰ ষ্টুডেণ্ট তেওঁলোকে সেইখিনি সময়ত কি কৰিছিলে, তেওঁলোকে সিহঁতৰ বা, বে, বি, বো, বু বিলাক উচ্চাৰণ কৰিছিলে, অৰ্থাৎ পঢ়িব আৰম্ভ কৰিছিলে. আমাৰ তোমালোকে হয়তো সৰুতে বৰ্ণমালা পাইছা, ক যোগ আ, কা, ক যোগ ই, কি, এনেকুৱা সেই যুক্তাক্ষৰ যিটো আছিলে, চ' সেইটো ইয়াত বা, বে, বি, বু, বু কৈছে. অৰ্থাৎ সিহঁতে তেওঁলোকৰ যুক্তাক্ষৰবোৰ বৰ্ণমালাবোৰ পঢ়িব লৈছিলে. Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them. And we have already come to know in the back benches of the classroom there were some village dignitary people. Among them was the old Hauser who was taking a primary book, and he was wearing a great spectacle. আমি আগতেও গম পাইছোঁ যে ক্লাছৰুমটোৰ শেষৰ পিনে যিকেইখন বেঞ্চ সদায় খালী থাকে সেইকেইখন আজি খালী নাছিলে. তাত কিছুমান গাঁৱৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বহিছিলে, যাৰ ভিতৰত হাউচাৰ নামৰ এগৰাকী বুঢ়া মানুহ আছিলে. আৰু আমি এইটোও গম পাইছোঁ যে হাউচাৰ নামৰ বুঢ়া মানুহ গৰাকীয়ে চশমা পিন্ধি আছিলে আৰু তেওঁ এখন পুৰণি প্ৰাইমাৰী কিতাপ লগত আনিছিলে. আৰু এতিয়া কি কৰিছে, তেওঁ সেই প্ৰাইমাৰী কিতাপখন তেওঁ দুইখন হাতেৰে মেলি লৈ তাত যিবিলাক লেটাৰ আছিলে, তাত যিবিলাক আখৰ আছিলে সেইবিলাক পঢ়িব চেষ্টা কৰিছে. চ' দ্য অল্ড হাউচাৰ he was taking a primer book and opening the book he was trying to read the letters written in that primer book. অৰ্থাৎ প্ৰাইমাৰখনত যিখিনি লিখা আছিলে, কিতাপখনত লিখা আখৰবিলাক তেওঁ পঢ়িব চেষ্টা কৰিছিলে. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. And you could see that when he was trying to read the alphabets, trying to read the letters, he was crying and his voice trembled with emotions. আৰু তুমি দেখিলে গম পালাহেঁতেন যেতিয়া হাউচাৰ নামৰ বুঢ়া মানুহজনে আখৰ কিতাপ পঢ়ি আছিলে, তেখেত বহুত আৱেগিক হৈছিলে আৰু আৱেগৰে তেখেতে কান্দি উঠিছিলে আৰু কান্দাতে কি হৈছিলে, আৱেগৰে তেওঁৰ মাতটো কঁপিব লৈছিলে. এণ্ড
when he was crying, his voice was trembled with emotion, and it was so funny to hear that the students, they wanted to laugh but they wanted to cry also. অৰ্থাৎ বুঢ়া মানুহজনে যেতিয়া কান্দি কান্দি পঢ়িছিলে, পঢ়তে তেওঁৰ পঢ়াখিনি শুনিবলৈ ইমান হাঁহি উঠা হৈছিলে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হাঁহিব বিচাৰিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে কান্দিব বিচাৰিছিলে। অৰ্থাৎ কি হয়, আমি মানুহ যেতিয়া আবেগিক হৈ যাওঁ, বহুত বেছি আবেগিক হ'লে আমি কান্দি দিওঁ বা আমি নাকান্দিলেও কেতিয়া মাতটো কঁপিব ধৰে, আৰু মাতটো কঁপি থকা অৱস্থাত আমি যদি কিবা এটা কথা কওঁ, তেতিয়া কথাখিনি যদি আমাৰ আবেগটো কোনোবাই বুজি নাপায়, বেলেগ মানুহ যদি শুনি থাকে, শুনিবলৈ বৰ হাঁহি উঠা হয়। কেতিয়াবা চাবাচোন, নিজে কান্দি কথা কৈ ৰেকৰ্ডিং কৰি চাবা, পিছত শুনিবা তোমাৰ নিজৰ হাঁহি উঠিব। গতিকে এনেকুৱা হয় যে এজন মানুহৰ আবেগতে মাতটো কঁপি যায়, আৰু সেই কঁপি কঁপি কিবা এটা কথা ক'লে তেওঁৰ আবেগটো কোনোবা যদি বুজি নাপায়, তেনেহ'লে মাতটো সঁচাকৈ শুনিবলৈ বৰ হাঁহি উঠা হয়। আৰু এই বুঢ়া মানুহজনেও যেতিয়া তেওঁ প্ৰাইমাৰী কিতাপখনৰ আখৰবিলাক তেওঁ উচ্চাৰণ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, তেওঁ আবেগতে কান্দিছিলে, মাতটো কঁপি উঠিছিলে, আৰু কঁপা কঁপা মাতেৰে যেতিয়া পঢ়িছিলে তেতিয়া সেই কথাখিনি শুনিবলৈ বৰ হাঁহি উঠা হৈছিলে। ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি তেওঁৰ মাতটো শুনি হাঁহিব বিচাৰিছিলে, কিন্তু তেওঁলোকে কান্দিব বিচাৰিছিলে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে হাঁহিব বিচাৰি হাঁহিবও পৰা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকেও বুঢ়াজনৰ কথা অৱস্থাটো দেখি তেওঁলোকে আবেগিক হৈছিলে, কাৰণ তেওঁলোকে পৰিৱেশটো বুজিছিলে যে আমি এই ভাষাটো আৰু অকণমান পিছৰ পৰা অহাকালিৰ পৰা পঢ়িবলৈ নাপাওঁ। গতিকে তেওঁলোকে হাঁহি উঠা হৈছিল যদিও হাঁহিব বিচাৰিও হাঁহিব পৰা নাছিলে, আৰু তেওঁলোকে আনকি কান্দিব বিচাৰিও কান্দিব পৰা নাছিলে। অৰ্থাৎ তেওঁলোকেও বুঢ়া মানুহজনৰ দৰে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী কেইগৰাকীও আবেগিক হৈছিলে। দ্যাট মিনছ the old houser, when he became very much emotional, at the same moment the students, they also become very much emotional, because they also realized that it is the last class of their own language. From the very next day they will not be able to learn their own mother tongue, which is really very much pathetic story. And that is why, though it was looking very much funny to hear the voice of this old man, they did not able to laugh because of that sentiment, that emotion. How well I remember it, the last lesson. And little Franz said, how well I remember it, the last lesson. That means that day little Franz remembered everything in very clear. Normally he was a very ordinary student, and whatever the teacher taught him, he did not try to give his attention, and that is why he was unable to know properly. But that day he tried to give his full attention. That is why he remembered everything. He remembered every classes. He understood every classes taught by AML, and also he remembered every incident. That means on that day he became very much attentive. আৰু আমি আগতেই পাইছোঁ লিটল ফ্ৰান্স পঢ়াত সাধাৰণতে সিমান ভাল ষ্টুডেণ্ট নাছিলে, এগৰাকী সাধাৰণ ছাত্ৰ। তেওঁ পঢ়াত কোনো বিশেষ মনোযোগ দিয়া নাছিলে, মনোনিৱেশ কৰা নাছিলে, সেইকাৰণে তেওঁ পঢ়া পাতিত বৰ বিশেষ ভাল নাছিলে। কিন্তু সেইদিনা লিটিল ফ্ৰান্সে যিহেতু তেওঁলোকৰ শেষ পাঠ, আৰু সেই পাঠ কেতিয়াও পঢ়িব নাপাব, তেওঁ নিজে বুজি উঠিছিলে নিজৰ ভুলবিলাক, আৰু সেইকাৰণে সেইদিনা তেওঁ ইমান গুৰুত্ব দি ক্লাছ কৰিছিলে যে তেওঁ সেইদিনা গোটেই ক্লাছটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে গোটেইখিনি সুন্দৰকৈ মনত ৰাখিছে। তেওঁ অকল ক্লাছত শিকোৱা পাঠবিলাকেই নহয়, তাত যিবিলাক ঘটনা ঘটিছিলে, গাঁৱৰ বুঢ়া মানুহখিনিৰ কথাই হওক বা এহেমেলৰ নিজৰ মানসিক অৱস্থাই হওক, গোটেইখিনি তেওঁ সেইদিনা অতি সুন্দৰকৈ বুজি পাইছিলে। চ' আমি ইয়াতে শেষ কৰিলোঁ। আমাৰ আৰু সৰু সৰু 4টামান পেৰেগ্ৰাফ আছে, এইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত শেষ কৰিম। অৰ্থাৎ আমাৰ আৰু দ্য লাষ্ট লেচনৰ কাৰণে আৰু এদিন বাকী থাকিব, আৰু সেইদিনা আমি গোটেই লাষ্ট লেচনটো শেষ কৰিম, আৰু কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিও একেলগে সেইদিনা শেষ কৰিম। তাৰপিছত আমি কবিতা এটা আৰম্ভ কৰিম। আৰু তোমালোকৰ যদি ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যি ক্লাছ কৰিব লগা অৱস্থা হৈছে, ইয়াৰ জৰিয়তে যদি তোমালোকে গোটেই দ্য লাষ্ট লেচনটো বুজি পাইছা, তেনেহ'লে খুব ভাল কথা। তাক আমি আৰু যেতিয়া প্ৰেক্টিকেলি আমি ফেচ টু ফেচ ক্লাছ কৰিম, তেতিয়া তাক আমি ডিছকাছ নকৰোঁ। আৰু যদি তোমালোকে ইয়াত কিবা কিবি খোকোজা পোৱা, তেতিয়া ক্লাছতো সুধিব পাৰা, আমি ক্লিয়াৰ কৰি দিম। কিন্তু মনত ৰাখিবা, ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ কিন্তু আমি ক্লাছত কেতিয়াও নিদিওঁ, আৰু কাৰণ কুৱেশ্যন এনচাৰ কিন্তু তোমালোকক অলৰেডি মই দি দিছোঁ। যিহেতু গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া হৈছে, তোমালোক ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ ক্লাছত দিয়া নহ'ব। তোমালোকে যদি কুৱেশ্যন এনচাৰ বুজি পোৱা নাই, সেইখিনি বুজাৰ কাৰণে ক্লাছত সুধিব পাৰা, প্ৰব্লেম নাই। কিন্তু ছেকেণ্ড টাইম তোমালোকৰ ইয়াৰ কুৱেশ্যন এনচাৰ দিয়া নহ'ব। আমি বুজাব লাগিলে দৰকাৰ হ'লে বুজাব পাৰিম, যদিহে বুজি পোৱা নাই। আৰু তোমালোকে
যদি বুজি পাইছে এনেই মিছামিছি আৰু বুজি পোৱাৰ পিছতো টাইম পাছ নকৰাই ভাল হ'ব, কাৰণ যেহেতু আমাৰ সময় বহুতখিনি এইবাৰ লষ্ট হোৱাৰ চান্সেছ আছে। গতিকে যি নহওক তোমালোকে লেসনটো আকৌ এবাৰ পঢ়িবা, আৰু যিখিনিলৈকে মই শেষ কৰিলোঁ সেইখিনিলৈকে বুজি পাইছানে তোমালোকে ৰিপ্লাই কৰিবা। যদি বুজি পাইছা একো নকলেও কথা নাই, আমি বুজি পাম যে তোমালোকে একো কোৱা নাই মানে বুজি পাইছা। আৰু যদি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই তেনেহ'লে কি বুজি পোৱা নাই এইটো গ্ৰুপত সুধিবা। ঠিক আছে, আজিলৈকে এৰিছোঁ। থেংক ইউ।